सो अगली खबर इस वेले डेली पोस्ट पंजाबी ते अमृतसर तो आ रही है। अमृतसर दे लाहौरी गेट ते एक घर दे विच ऐसा कलेश हुंदा है कि एक पुੱਤ दे ਵੱਲੋਂ अपने ही प्यो नूं ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और बाप नूं पैरालाइज का अटैक आ जाता है। इस वेले पिता जिंदगी और मौत के विचकार हस्पताल दे विच लड़ाई लड़ता हुआ नज़र आ रहा। हालांकि दस्सिया जा रहा है कि जमीनी जायदाद नूं लैके दोनों बाप और बेटे विच जिहड़ी सी झगड़ा रहिंदा सी ते इसे विचकार जदों परिवार दे विच जदों फिर तो गल चलदी है। हालांकि बाप दे वल्लों अपने बेटे नूं बेदखल करता गया सी, पर बेटा फिर भी अपनी पत्नी और सहुरा परिवार नूं लैके अपने बाप दे घर ते हमला बोल दिंदा है, जिस दौरान लड़ाई झगड़ा हुंदा है। और इस दौरान जो उच्ची उच्ची जो एक दौरान बोल कबोल हुंदे ने तां पिता नूं जिहड़ा सी पैरालाइज का अटैक आ गया और उस तो बाद उसनूं हस्पताल दे विच जिंदगी और मौत की इस वेले लड़ाई लड़ रहा। डॉक्टरां दे दस्सिया जा रहा है कि हालत उन्हां दी गंभीर इस वेले बनी हुई है। इस दे नाल ही जिस बेटे दे वल्लों ये सारी हरकत नूं अंजाम दिता गया, उसदी मां दा यह आखना है कि उसदे 3 बेटे ने और एक बेटा उसनूं जायदाद दे हिस्से नूं लैके लगातार तंग परेशान कर रहा है, जिस दे चलदे मेरे पति दे वल्लों उसनूं जिहड़ा सी घर तो और जायदाद तो जिहड़ा सी बेदखल तक करता गया सी। उसका कहना है कि पर फिर भी जिहड़ा सी इसने अपनी पत्नी और सहुरा परिवार दे नाल मिल के साडे घर ते आके हमला बोलिया, उच्ची उच्ची बोल कबोल होए ने, जिस दौरान उसके पति नूं पैरालाइज का अटैक आ गया और इस वेले जिंदगी और मौत की लड़ाई वो लड़ रहा है। इस विचकार जेकर गल की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि एक मां का कहना है कि उसने कदे सोचा नहीं कि जिस कुख तो उसे अपने पुੱਤ ਨੂੰ जन्म दिता है ਉਹੀ उसके सुहाग का वैरी बन जाएगा। अपने बाप जिस बाप ने उसनूं पढ़ाया लिखाया तुरना सिखाया और अज इस काबिल बना दिता कि वो एक चंगे परिवार च सुखी जिंदगी बतीत कर रहा है, पर एक जमीनी जायदाद नूं लैके घर नूं लैके जिहड़ा ऐसा झगड़ा किया है। सो लोग जिहड़े ने इत्थे एक लालच दे वस आके भी नहीं सोचते कि असीं बहुत ही खूबसूरत रिश्ता खो देवांगे जे साडे तो जिहड़ा एक वड्डा पाप हो जाऊगा, क्योंकि एक जमीन जिहड़ी आ वो भी इत्थे रह जानी है, घर भी इत्थे रह जाना है, पर जे असीं कुछ रिश्ते बना के जावांगे तो सारी जिंदगी असीं कुछ कमा के जावांगे। पर इस विचकार अज लोग जिहड़े ने लालच दे वस ज़्यादा पैंदे जा रहे हैं और ये नहीं सोचते कि साडा जन्म देने वाला साडा सानू बाप ही है, माँ ही है, जिस दी असीं जिंदगी इस बारे तबाह करन ते तुले हुए आ। तां फिलहाल इस परिवार का इल्ज़ाम उन्हां दे बेटे ते ही है कि इस बेटे दे वल्लों जिहड़ा आ उन्हां नूं तंग परेशान किया जा रहा सी घर नूं लैके जमीन जायदाद नूं लैके, जिस तो बाद घर दे विच आके हमला बोलिया जांदा एक बेटे दे वल्लों उसदी पत्नी मानसी और बेटा आकाश है, जिस दे वल्लों जिहड़ा सी लगातार जमीन नूं लैके और घर दी जिहड़ी प्रॉपर्टी नूं लैके जिहड़ा सी आपस विच झगड़ा होया। इस वेले हुण संजीवनी हस्पताल दे विच कमल किशोर जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रहा है। सो इस दे नाल ही पुलिस वालों जिहड़ा आ फिलहाल उन्होंने कहा है कि जिहड़ा राजनीतिक दबाव पै गया इस मामले ते साडी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पंजाब और कमिश्नर ऑफ अमृतसर तो इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि साडी जिहड़ी है पुकार सुनी जाए, साडा धक्केशाही की जा रही है। फिलहाल हुण पुलिस इस मामले ते की कहती है, पुलिस का की कुछ कहना है और पीड़ित महिला उसका की कहना है, एक बार थानू सुना दिंदे और बेटे का भी बयान सामने आया। बेटा की कुछ कहता है, माँ की कहती है और पुलिस की कहती है, तिन्नां तरह के थानू बयान सुना दिंदे आ। कोई नहीं पता लगता, मैनू इंसाफ दियो, सानू इंसाफ दियो।
ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੁਸਮ ਜੇ। ਕੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਸਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਹਟ ਜਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਜੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 10-12 ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਜੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਆ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਜੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਖਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਲੋਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਜੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰ ਇਹਦਾ ਹਮਲਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ 10-12 ਸਾਲ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜੋ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਿਕਲੇ। ਐਟ ਲਾਸਟ 3-4 ਰਜਾਮੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ 10 ਤੋਂ 12 ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਦਰ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮਜਬੇ ਲਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧ ਮਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ? ਸਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਜਿੰਮੀ, ਆਕਾਸ਼ ਉਫ ਜਿੰਮੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਨਸੀ, ਸਪਨਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਪਤਨੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਲੀਆਂ ਸੋਹਰਾ ਸਾਲੇ ਹਾਰ ਉਹਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ? ਸਰ ਇਹ 10 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟੋੜ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮੈਡਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਮਾਨਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਮਲਾ ਆਇਆ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਮੇਜਰ
ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਦਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।